हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह बीजं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। तृतीय अनुवाद 115 पान। प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः 131 तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति तस्येष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयात्
अन्योन्तरात्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य यजुरेव शिरः ऋग्दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः पक्षः आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति भाष्य पछीना पाना पर छेल्लुं वाक्य तथा स्वाभाविकेन अपि आकाशादिकारणेन नित्येन अविकृतेन सर्वगतेन सत्यज्ञानानन्तलक्षणेन सत्यज्ञान अनन्तलक्षणेन पंचकोशातिगतेन सर्वात्मना आत्मवन्तः स हि परमार्थतः आत्मा सर्वेषाम् इति एतत् अपि अर्थात् उक्तं भवति प्राणं देवा अनुप्राणन्ति इति उक्तं तत्कस्मादिति आह प्राणो हि यस्माद्भूतानां प्राणिनाम् आयुः जीवनं यावद् हि अस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावद् आयुः इति श्रुत्यन्तरात् तस्मात् सर्वायुषं सर्वेषाम् आयुः सर्वायुः सर्वायुः एव सर्वायुषम् इति उच्यते प्राण अपगमे मरण प्रसिद्धेः प्रसिद्धं हि लोके सर्वायुष्टं प्राणस्य अतः अस्माद् बाह्याद् असाधारणात् अन्नमयाद् आत्मनः अपि अपक्रमायन्तः साधारणं प्राणमयम् आत्मानं ब्रह्मोपासते ये अहमस्मि प्राणः सर्वभूतानां आत्मा या आयुः जीवन हेतुत्वादिति ते सर्वम् आयुः अस्मिन् लोके यन्ति न अपमृत्युना म्रियन्ते प्राक् प्राप्ताद् आयुषः इत्यर्थः 100 वर्षाणि इति तु युक्तं सर्वम् आयुः इति श्रुति प्रसिद्धेः किं कारणं प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते इति यः यद्गुणकं ब्रह्मोपास्ते स तद्गुणभाग् भवति इति
विद्याफलप्राप्तेः हेतु अर्थम पुनर्वचनं प्राणो हि इत्यादि तस्य पूर्वस्य अन्नमयस्य एषः एव शरीरे अन्नमये भवः शारीरः आत्मा कः यः एष प्राणमयः तस्माद्वा एतस्मात् इति उक्तार्थम् अन्यथ अन्योन्तरात्मा मनोमयः मनः इति संकल्पादि संकल्पादि आत्मकम् अंतःकरणं तन्मयः मनोमयः यथा अन्नमयः प्राणो हि देवानाम आयुः જે વખતે આપણે જોયું કે આ પ્રાણ છે જેને કારણે આ લોકમાં પરલોકમાં જીવન શક્ય છે. સર્વાયુષ્યમ ઉચ્યતે, સર્વના આયુષ્ય કોને કારણે છે? આ જીવન કોને કારણે છે? પ્રાણને કારણે છે. અને એ પ્રાણ કેવું છે? આ પ્રાણને પ્રાણમ બ્રહ્મોપાસતે. ગઈ વખતે આપણે જોયું કે આ પ્રાણને જે બ્રહ્મ સ્વરૂપે ઉપાસના કરે છે. હવે શંકરાચાર્યજી આગળ કહી કે આપણે શરૂ કર્યું ત્યારે સ્વાભાવિકેન જો વિચાર પરમાર્થતઃ તો સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ છે, પણ એ સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મને જાણતો નથી અને શું કરી રહ્યો છે? અન્નમ બ્રહ્મેતિ ઉપાસતે. જો વિચાર શ્રુતિ માતા એક એક પગથિયું આપણને ઉપર લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા. આ શરીર અન્ન જે છે એ બ્રહ્મ છે એવી ઉપાસના કરીએ. હવે શું કે છે? પ્રાણમ બ્રહ્મેતિ ઉપાસતે. આ પ્રાણ જ બ્રહ્મ છે. કેમ પ્રાણ બ્રહ્મ છે? જો વિચાર જેમ બ્રહ્મ સર્વવ્યાપી છે એમાં પ્રાણ પણ કેવો છે? સર્વવ્યાપી છે. આ પ્રાણને કારણે જ આયુષ્ય છે. એટલે શંકરાચાર્ય શું કીધું? યાવદ અસ્મિન શરીરે પ્રાણઃ વસતિ તાવદ આયુઃ. આ શરીરમાં જ્યાં સુધી પ્રાણ છે ત્યાં સુધી જીવન છે. જો સમજો જ્યાં પ્રાણ અહીંથી નીકળી ગયો આ શરીર પણ શું થશે? જો એટલા માટે આપણને એમ લાગતું હોય કે હું ચાલું છું ને હું બોલું છું ને હું કરું છું. હું ચાલું છું હું બોલું છું છે જ નહીં. જો આ સમજજો, આ શરીર પણ પેલું બે પગથી ઊભું રહ્યું છે. આ જગતમાં કોઈ વસ્તુ બે પગ વાળી ઊભી રહી શકે? જો વિચાર તમારું શરીર ઊભું રહ્યું છે. જો વિચાર કોને કારણે ઊભું રહ્યું? આ પ્રાણ છે. જો વિચાર જ્યાં શરીરમાંથી પ્રાણ ગયો આ શરીર પણ શું થઈ જાય છે? જળ પંચમહાભૂત છે. તો પ્રાણને કારણે જ આયુષ્ય છે, જીવન છે. પ્રાણ અહીંયા નહીં રહે તો જીવન પણ શક્ય બનતું નથી. અને એ જ પ્રાણ, જો આ સમજો, એ પ્રાણ જેને કારણે સર્વનું જીવન છે. એટલે અહીંયા પ્રારંભમાં શું કીધું? દેવાહ પ્રાણંતિ. દેવતાઓ પણ કોને કારણે જીવી રહ્યા છે? કોને કારણે છે? આ પ્રાણને કારણે છે. આમ ફક્ત અહીંયા મનુષ્ય લોકમાં એમ નહીં, લોક પરલોકમાં પણ પ્રાણને કારણે સર્વનું જીવન છે. તો આ બ્રહ્મ જેમ સર્વવ્યાપી છે એમાં પ્રાણ પણ કેવો છે? સર્વવ્યાપી પ્રાણ છે. અને એ સર્વવ્યાપી પ્રાણને બ્રહ્મ સ્વરૂપે જે ઉપાસના કરે છે તો શ્રુતિમાં તો શું કે છે? સર્વેષામ આયુઃ. સર્વે લોકે સર્વાયુષ્ટમ પ્રાણસ્ય. આ પ્રકારથી પ્રાણમ બ્રહ્મેથી ઉપાસના જે કરે છે તો શ્રી શંકરાચાર્યજી કહે છે સર્વનું આયુષ્ય તો છે જ. શતમ વર્ષાણી ઇતિ યુક્તમ. આ પ્રાણને કારણે જ આ મનુષ્ય 100 વર્ષ જીવી શકે છે. યદ્ગુણકમ બ્રહ્મ ઉપાસતે સહ તદ્ગુણ ભાગ ભવતિ.
આ પ્રાણને જો બ્રહ્મ સ્વરૂપે ઉપાસના કરવામાં આવે, યદ્ભાવમ તદ્ભવતી. જા, આ નિયમ છે. તમારો જેવો ભાવ હશે એવું જ બનશે. આ પેલું સિક્રેટ કરીને પેલું પુસ્તક 3-4 વર્ષથી ચાલે છે. એમાં આ જ ચર્ચા કે જો તમે નકારાત્મક વિચાર કરશો તો તમારી સામે શું આવીને ઊભું રહેવાનું? નકારાત્મક જ ઊભું રહેવાનું. કેમ? કે શક્તિ તો એક જ છે. પ્રાણ શક્તિ શું છે? એક જ છે. અને પ્રાણ શક્તિથી જ આ બધું ચાલી રહ્યું. આ બધી જીવન એટલે જીવંત બધી વસ્તુ જે દેખાઈ રહી છે, આ જીવંત વસ્તુઓ કોને કારણે છે? પ્રાણને કારણે. એ પ્રાણ શક્તિને જો એટલા માટે કંઈ પણ થાય ને તો આપણે શું કરતા હોઈએ? મને તાવ આવ્યો, મને તાવ આવ્યો, મને તાવ. આપણે સતત શું કરતા હોઈએ? મને પગ દુખે, મને પગ દુખે, મને. એટલે સતત આપણે આપણા શરીરને પણ શું સંદેશો આપીએ? આપણે હકારાત્મક સંદેશો આપીએ છીએ કે નકારાત્મક આપીએ? આ સમજો. શ્રુતિમાં શું? યદ્ભાવમ તદ્ભવ. તમારો જેવો ભાવ હશે, જે પ્રકારે તમે ચિંતન કરશો એવું જ તમારી સામે આવશે. આ બધું નકામું જ છે. તો પછી તમારી સામે શું આવવાનું? એ નકામું જ આવવાનું. જોયું તો અમને એક બેન પેલા આશ્રમમાં રહેતા હતા. જો વિચારવા જેવું. પહેલેથી આ દ્રષ્ટાંત આપતી હતી. પેલા બેને મને પાકું કરી આપ્યું. મને કે અમે આશ્રમમાં રહેતા હતા તો કે અમારે જેમની પાસે અમે શાસ્ત્ર અધ્યયન કરતા હતા એ હંમેશા કે હાવ ડોબા જેવા જ છે. જો તો તમે કોને ઉપદેશ કરી રહ્યા છો? ડોબા જેવા એટલે મૂર્ખ છે. તો તમે જો મૂર્ખને ઉપદેશ કરીએ તો તમે મૂર્ખના સરદાર છે. જો આ સમજજો. આના જેવું છે કે મૂર્ખની આગળ ચાલવું કે મૂર્ખની પાછળ ચાલવું. જો આ સમજજો. હું એટલે પહેલેથી કહું કે તમે ઓળખતા નથી પોતાને, પણ તમે જ્યારે અજ્ઞાન અવસ્થામાં છો ત્યારે પણ તમે સત્ય બ્રહ્મ જ છો. જો આ સમજો. દુઃખી છો ત્યારે પણ તમે સત્ય બ્રહ્મ જ છો. સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. જો વિચાર આ સમજવાનું. શંકરાચાર્યજી અહીંયા એ જ કહે છે કે તમે જે પ્રકારથી આ બ્રહ્મની ઉપાસના કરશો એ પ્રકારથી તમને પ્રાપ્ત થશે. 8મા અધ્યાયમાં 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન આ ચર્ચા કરે કે તમે કયા પ્રકારથી એક દેવતા તરીકે મારી ઉપાસના કરો છો તો દેવતાની જે શક્તિ છે એને અનુરૂપ તમને ફળ મળશે. અલ્પ દેવતાઓની ઉપાસના કરીને તમને અલ્પ જ ફળ મળવાનું. દેવાન્યાંતિ દેવયજા. દેવયજા દેવતાઓની પૂજા કરવા વાળાને દેવતાની પ્રાપ્તિ થાય. ભૂતાન્યાંતિ ભૂતજ્યા. આ ભૂતોની જે ઉપાસના કરે છે એને એની જ પ્રાપ્તિ થાય. જો હું પહેલેથી કહેતી કે તામસિક જે છે, તાંત્રિક જે છે, એમાં છેવટે તમે ગમે તે કહો, ગમે એટલી માણસને સિદ્ધિ થઈ હોય પણ છેવટે તાંત્રિક તો શું છે? તાંત્રિક જ છે. આ સમજવા નથી એવું નથી કેતા છે, પણ છેવટે પછી પ્રાપ્તિ પણ શું થવાની છે? પણ ભગવાન શું કે છે? મારી જે ઉપાસના કરે છે એને મારી પ્રાપ્તિ થાય. અને હું ભગવાનનો હું એટલે કયો છે? મત્સાની સર્વભૂતાની. હું કોણ છું? આ સંપૂર્ણ જગતનું પાલન કરનાર, સર્જન કરનાર, પાલન કરનાર હું છું. જો વિચાર, તમે બ્રહ્મ એટલે કે પરમાત્માની જે સ્વરૂપે ઉપાસના કરશો એ જ તમને પ્રાપ્ત થશે. પણ આપણી બુદ્ધિ કેવી છે? આપણા સંસ્કાર કેવા છે? પેલું માતા પિતા પેલા ડોબો કહેતા, પછી એ એના છોકરાને શું કરવાનું? ડોબો જ કહેવાનો. જો સમજો. આ બધી માતા પિતાની પરંપરા ચાલે. આ સમજો. આ પેલા આશ્રમ આવ્યું છે, એમના ગુરુજી એમને ડોબા કહેતા હતા. હવે એ એના શિષ્યોને શું કરે? ડોબા જ કહેવાના. વિચારે હું કોને ઉપદેશ કરું છું? તમે બ્રહ્મ છો જ. મારે તમને બ્રહ્મ બનાવવાના નથી. આ સમજો. પણ અચાનક હું બ્રહ્મ છું જ્ઞાન નહીં થાય એટલે શ્રુતિ માતા શું કરે? એક એક પગથિયું આગળ વધે છે. પ્રાણમ બ્રહ્મેતિ ઉપાસતે. હવે શાની ઉપાસના કરવાની? હું પ્રાણ છું. શંકરાચાર્ય શું કહે છે? અહમ પ્રાણ ઇતિ સર્વભૂતાનામ આયુ. આ સર્વભૂતોનું જે આયુષ્ય છે એ પ્રાણ હું છું.
જો થોડોક તો વિચાર કરો કે આ પ્રાણ ચાલી રહ્યા છે, કોને કારણે ચાલી રહ્યા? આપણે કેનોપનિષદમાં જોઈ ગયા. વિચાર, તમે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છો જેને કારણે આ પ્રાણ ચાલી રહ્યા. તમે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છો જેને કારણે આંખ દર્શન ક્રિયા કરી રહી. વિચાર, એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? યદગુણકમ બ્રહ્મ ઉપાય, જે ગુણ વાળા જે પ્રકારના બ્રહ્મની તમે ઉપાસના કરશો તદગુણ ભાગ ભવતી, એવું જ તમારું થશે. હું પ્રાણ છું એ પ્રકારે જો હું ચિંતન કરીશ તો આ સર્વને આયુષ્ય પ્રદાન કરનાર પ્રાણ હું છું. બ્રહ્મ ઉપાસતે સતત ગુણ ભાગ ભવતી ઇતિ વિદ્યાફલ પ્રાપ્તે હેત્વર્થમ પુનર્વચનમ પ્રાણો હિ ઇત્યાદિ. આ મંત્રમાં પાછું પેલું પ્રાણો હિ સર્વાનામ આયુષ્ય, ફરીથી આ 3 મંત્ર આવ્યા. આ 3 વાક્ય શંકરાચાર્યજી કહે છે, ફરીથી આપણને સમજાવે છે કે આ પ્રકારથી જે બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે એને આ પ્રકારના ફળની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય છે. તસ્ય પૂર્વસ્ય અન્નમયસ્ય એષઃ એવ શરીરે અન્નમયે ભવઃ શારીરઃ આત્મા. શંકરાચાર્યજી કહે છે, આગળ જોઈ ગયા આપણે કે પેલું બીબું હોય, બીબુમાં જે પ્રકાર જેવો બીબાનો આકાર હોય એમાં જ્યારે તમે પેલું પીગાડેલું ધાતુ નાખો તો એ પીગળેલી ધાતુ જે છે એ પેલા બીબાનો આકાર ધારણ કરે. તો આ અન્નમય જે છે એનો એક આકાર છે. કયો આકાર છે? પુરુષાકાર છે. પુરુષાકાર એમ કહીએ એટલે ત્યાં શું થશે? એનું મસ્તક છે, એને 2 હાથને બદલે ત્યાં પાંખ કીધી. જો તો પેલું પક્ષીની કલ્પના કરીને આપણને દર્શાવવામાં આવ્યું, એને પક્ષીની કલ્પના જે છે તો એની અંદર આ પ્રાણ છે તો પ્રાણનો પણ આકાર શું થઈ જશે? એ જ આકાર થશે. આપણે જોઈ ગયા. જો સમજ. અને એ પ્રાણ જે છે એ કોણ છે? શારીર. જો અન્નમય શરીર છે અને એની અંદર જે રહે છે કોણ છે? શારીર આત્મા. એનો આત્મા કોણ છે? આ પ્રાણમય છે. કહ એષ પ્રાણમય. આ પ્રાણમય આત્મા છે. અને એ પ્રાણમય આત્મા જે છે એના પંખ છે. જો સમજો, એની 2 પાંખ પણ છે. આપણે આગળ જોઈ ગયા કે એની 2 પાંખ જે છે એ વાયુ છે, પ્રાણ છે, અપાન છે, ઉદાન છે, સમાન છે. આ પંચ પ્રાણ જે છે. એ જ રીતે હવે આ પ્રાણમય પણ કોણ છે? પ્રાણમય પણ શરીર છે. જો પ્રાણમય બીબુ છે. કેમ? ચયેશ પ્રાણમય તસ્માદ્વા એતસ્માદ ઇતિ ઉક્તાર્થમન્યથ અન્યોંતરાત્મા મનોમય. આ પ્રાણમય પણ બીબુ છે, એનો પણ આત્મા છે. એનો આત્મા કોણ છે? મનોમય. શંકરાચાર્યજી કહે છે ઉક્તાર્થમ. ઉક્તાર્થમ એટલે શું છે? આ રિપીટેશન. આ 5 જે અનુવાક છે એમાં કેટલાક મંત્રો એને એ જ છે. તસ્માદ્વા એતસ્માદ પ્રાણમય અન્યોંતરાત્મા મનોમય. એના કરતા પણ સૂક્ષ્મ, એનાથી પણ વ્યાપક આ મનોમય આત્મા છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અન્યોંતરાત્મા મનોમય. અને આ મન એટલે શું છે? મનઃ ઇતિ સંકલ્પાદિ આત્મકમ અંતઃકરણમ. જો હું પ્રાણમય. જો આ એક વેદાંતમાં એક બહુ મજાની વસ્તુ. જો હું પ્રાણમય છું એ પણ તમારે વિચારવાનું જ છે. હું મનોમય છું એ પણ શું કરવાનું છે? વિચારવાનું જ છે. એનાથી આગળ કે હું વિજ્ઞાનમય છું ત્યારે પણ તમારે તો શું કરવાનું? સંકલ્પ જ કરવાનો છે. સંકલ્પાદિ આત્મકમ મનોમય. આ મનોમય કેવું છે? સંકલ્પ આદિ. અંતઃકરણ. અંતઃકરણ કહે આપણે તત્વબોધમાં જોઈ ગયા. અંતઃકરણ ચતુષ્ટય કહેવાનું. આ 4 છે અંતઃકરણના 4 પ્રકારના કાર્ય છે. એ 4 પ્રકારના કાર્યને આધારે આ અંતઃકરણના 4 વિભાગ દર્શાવવામાં આવે. મનઃ, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર. મન કોને કહેવામાં આવે?
સંકલ્પ વિકલ્પાત્મકમ મનઃ. બહુ જ અત્યંત આવશ્યક. આપણને એવું લાગે છે કે બુદ્ધિ બહુ ઉપયોગી છે, પણ બુદ્ધિ કરતા જો સમજો, એટલા માટે તમે જ્યાં પણ જુઓ ને, કોઈ પણ સાધનાની ચર્ચા આવે, અંતઃકરણ શુદ્ધિની ચર્ચા આવે, તો ત્યાં મન કહેવામાં આવે, બુદ્ધિ કહેવામાં આવતી જ નથી. જ્ઞાન બુદ્ધિમાં છે. અને બુદ્ધિ કોણ છે? નિશ્ચયાત્મિકા અંતઃકરણ વૃત્તિ બુદ્ધિ. પણ નિશ્ચય જે આપણે કરીએ છીએ, એ નિશ્ચય આપણો યોગ્ય છે કે નહીં? નિશ્ચયની યોગ્યતા ક્યારે પ્રાપ્ત થશે? નિર્ણય આપણે જે કરીએ છીએ, એ નિર્ણય આપણો યોગ્ય છે કે નથી, આપણને ક્યારે ખબર પડે? જ્યાં સુધી મનથી યોગ્ય પ્રમાણમાં સંકલ્પ વિકલ્પ કરવામાં આવતા નથી. સંકલ્પ એટલે કે ધારો કે આપણે એમ કરીએ, ચાલો વેકેશન પડ્યું, 4 ધામની જાત્રાએ જઈએ. તો જાત્રાએ જવું છે એને સંકલ્પ કહેવાય. બહુ ગરમી પડે છે, બહુ ઈચ્છા બહાર નીકળવાની થતી નથી, આને વિકલ્પ કહેવાય, વિરોધી. નિર્ણય કરીએ પછી પાછું શું કરીએ? એનો વિરોધી. ના ગરમી ભલે ને પડતી એટલે વળી પાછો વિકલ્પનો પણ શું કરીએ? વિકલ્પ કરીએ. પછી પાછો પેલો સંકલ્પ કરીએ, ના જઈ જ આવીએ. આમ સંકલ્પ વિકલ્પ તમારો જેટલો વધારે થશે, એટલો યોગ્ય નિર્ણય હશે. દરેક વસ્તુમાં પોઝિટિવ અને નેગેટિવ હોવાનું જ છે. હકારાત્મક અને નકારાત્મક રહેવાનું જ છે. પણ એમાંથી કઈ વસ્તુને આપણે મહત્વ આપીએ? ભાગવત એટલે બહુ સરસ કે, ભાગવત એટલે બહુ પ્રેક્ટિકલ વસ્તુ છે. તમારે ભોગ કરવો છે, તમારે પુણ્ય કરવું છે, તમારે સ્વર્ગલોકમાં જવું છે, તમારે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવી છે, ધન વગર આમાંની કોઈ વસ્તુ શક્ય જ નથી. અર્થમ એને કહેવાય, અર્થ એટલે ધન સંપત્તિ. અર્થમ નતું ભોગાય, આ અર્થ ભોગ માટે નથી, અર્થ તું ધર્માર્થ. શાના માટે છે? આ ધર્મ માટે. પણ સંપત્તિનો ઉપયોગ આપણે વધારે ભોગ માટે કરીએ કે ધર્મ માટે કરીએ? સત્યનારાયણની કથા હોય ને તો પેલો ₹100 મૂકે જાસમ, અને પેલો ₹100 પિક્ચર જોવા જાય. સમજ? આજકાલ મને તો ખબર જ નહીં, પણ ટિકિટ ₹100 ટિકિટ, ₹50 ₹100 ટિકિટ. ધર્મ માટે આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ સંપત્તિનો. પેલા જલારામ બાપાની મફતમાં ખીચડી મળે ને તો પેલો બધા ખાવા જાય. પણ હમણાં જો નિયમ કરે કે ₹25 ખીચડી, કેટલા ઉભા રહે લાઈનમાં? સમજ? ભાગવત બહુ પ્રેક્ટિકલ. આ ધન શાના માટે છે? ધર્મ માટે જ છે. કે ધર્મ શાના માટે છે? અપવર્ગસ્ય, મોક્ષ માટે જ છે. પણ આપણા માટે સમજો, આને કહેવાય ઊંધી બુદ્ધિ. ઊંધી બુદ્ધિ શું છે? કે આપણે તો ધર્મ પણ ભોગ માટે જ કરીએ છીએ. હું ધર્મ કરીશ, પુણ્યની કમાણી કરીશ તો મને સુખ મળશે, હું સ્વર્ગમાં જઈશ. તો ધર્મ પણ શાના માટે છે? સુખ માટે, ભોગ માટે જ છે. જો આ વિચારો. આમ ધર્મ આપણે શું કરીએ? અર્થ અને કામના સાધન તરીકે આપણે કોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? ધર્મનો ઉપયોગ કરીએ. એટલે ત્યાં ભાગવત શું કહે છે? ધર્મ તો અપવર્ગ, મોક્ષ માટે જ છે, પણ ધર્મનો ઉપયોગ પણ આપણે સાધન તરીકે કરીએ. જો એટલે વિચારો, ચતુર્થ પુરુષાર્થ જ્યારે કહેવામાં આવે, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ શું કહેવામાં આવે? પુરુષાર્થ છે. પુરુષાર્થનો અર્થ શું થાય? તમારા પોતાના પ્રયત્નથી જ એ પ્રાપ્ત થાય, એને પુરુષાર્થ કહેવાય. જો વિચાર, પુરુષેણ પ્રાર્થ્યતે અર્થ્યતે ઇતિ પુરુષાર્થ. પુરુષ દ્વારા જેની ઈચ્છા કરવામાં આવે છે, જેની પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે, જેનું નિવેદન કરવામાં આવે છે, એને પુરુષાર્થ કહેવાય. તો એનો અર્થ શું થયો?
જ્યાં સુધી તમે પ્રયત્ન નહીં કરો ત્યાં સુધી એ શક્ય નથી. નહીં સુપ્તસ્ય સિંહસ્ય પ્રવિશંતિ મૃગાઃ મુખે. બોલો, સિંહ પણ આમ મુખ ખોલીને બેસી રહે તો એને મોઢામાં હરણ દાખલ થવાનું નથી. સિંહે પણ શું કરવું પડે? પાછળ દોડવું જ પડે. જો એને પુરુષાર્થ કહેવાય. હવે શાસ્ત્ર શું કે છે? ધર્મ પણ પુરુષાર્થ છે. જો આ બરાબર સમજજો. આ બીજી જગ્યાએ તમને સમજવા સાંભળવા નહીં મળે. આ સમજજો. ધર્મ પણ શું છે? પુરુષાર્થ છે. એનો અર્થ શું થયો? એને માટે પણ તમારે શું કરવું પડે? પ્રયત્ન કરવો જ પડશે. હું વારંવાર એટલા માટે કહું છું, અધર્મ સહજ છે, ભોગ સહજ છે, પણ ધર્મ શું છે? પ્રયત્ન પૂર્વક કરવું પડે. પણ દરેક મહાત્મા કોઈ પણ પુસ્તક તમે ખોલો, ધર્મને સાધન તરીકે બતાવે છે, ધનની પ્રાપ્તિ માટે, ભોગ માટે, સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ માટે, અક્ષરધામની પ્રાપ્તિ માટે. આ સમજજો. તો ધર્મને દરેક મહાત્માઓ કયા પ્રકારથી દર્શાવે? પુરુષાર્થ તરીકે દર્શાવે છે કે સાધન તરીકે દર્શાવે? અને જ્યાં સાધન તરીકે દર્શાવે ત્યાં લાખ લોકો ઉભા રહેવાના જ છે. આ સમજો. ત્યાં લાખ લોકો જઈ રહ્યા છે. કેમ જઈ રહ્યા છે? કે આ ધર્મ કાર્ય છે, તમે આ કરશો તો તમને આ પ્રાપ્તિ થશે, તમે સેવા કરશો તો તમને મેવા મળશે. વાક્ય જ છે. તો સેવા ધર્મ છે, પુરુષાર્થ છે કે સાધન બતાવે? અને જ્યાં જ્યાં ધર્મ સાધન બતાવવામાં આવે ત્યાં લાખો લોકો ભેગા થશે. જો આ સમજજો. પણ ધર્મ પુરુષાર્થ છે એટલું જ નહીં. ધર્મ પુરુષાર્થ શાના માટે છે? અર્થ અને ભોગ માટે છે? નહીં. ધર્મસ્ય હિ અપવર્ગ. જ્યાં પવર્ગ એટલે શું છે? આ પાંચ છે જ નહીં. જ્યાં ગુજરાત સંસ્કૃતમાં આ બધા વર્ણ જે છે, વર્ણમાળા છે, એને ટૂંકમાં બતાવવા માટેનો એક પ્રયોગ છે. ક ખ ગ ઘ અંગ ચ છ દ ધ જ. તો ચ છ જ ઝ ઞ. તો આ બધાને શું કહેવાય? ક વર્ગ, ચ વર્ગ, ટ વર્ગ, ત વર્ગ અને પ વર્ગ. અપવર્ગ એનો અર્થ શું થાય? જ્યાં પાંચ છે, આ પ વર્ગ છે નહીં. પ એટલે જ્યાં પાપ પુણ્ય છે જ નહીં. જ્યાં કર્મ ફળ નથી, જ્યાં ભય નથી. અહીંયા આવશે, આ મનોમય છે ને, એમાં જ આવશે. ન બિભેતિ કુતશ્ચનેતિ. એને કોઈનો ભય રહેતો નથી. જ્યાં ભય નથી, જ્યાં પાપ પુણ્ય નથી, જ્યાં કર્મ ફળ નથી, બ એટલે બંધન નથી, મ એટલે મૃત્યુ નથી. આમ ધર્મ શું છે? શંકરાચાર્ય એટલા માટે ધર્મને મોક્ષ સાધન દર્શાવે. ધર્મ ભોગનું સાધન નથી. ધર્મ શું છે? મોક્ષ સાધન. પણ જ્યારે તમે ધર્મને મોક્ષ સાધન કહેશો તો એ ધર્મ સ્વયં પુરુષાર્થ બની જાય. આ સમજો. ધર્મ જ્યારે મોક્ષ સાધન બને ત્યારે એ ધર્મ શું થઈ જાય છે? પુરુષાર્થ છે. તમારા પોતાના પ્રયત્નથી આ ધર્મ તમારે અનુષ્ઠાન કરવું પડે. એટલે ભગવાન કહે છે, સ્વધર્મે નિધનમ શ્રેય પરધર્મો ભયાવહ. પોતાના ધર્મનું પાલન કરવું. પાલન કરવું એનું શું થયો? અનુષ્ઠાન આપણે કરવું પડે. આમ ધર્મ પુરુષાર્થ છે. અને ધર્મ પુરુષાર્થની સિદ્ધિ કરવાની. જો વિચાર. એટલા માટે આ જો આ સમજ. આ ધર્મ પુરુષાર્થ સમજીએ ને તો બીજી ઘણી બધી વસ્તુઓ આપણા માટે સ્પષ્ટ થાય. જો હું તમને એક એક કહીશ એટલે ખ્યાલ આવે. પહેલી વસ્તુ એ સ્પષ્ટ થાય કે સંત કે સાધુ કોને કહેવાય. હું વારંવાર કહું કે આ કપડા પહેરવાથી
કે આ તિલક કરવાથી કઈ નથી. આ સમજ. સાધુ કોને કહેવામાં આવે? ધર્મ અનુસારીણ સાધુ. ચાલો, જે ધર્મનું અનુસરણ કરે છે કોણ છે? સાધુ છે. પણ અત્યારે શું થઈ ગયું? જે આશ્રમમાં રહે ને એને સાધુ કહેવાય, અને જે ઘરમાં રહે કોણ કહેવાય? જા સમજ. આ બધા મહાત્માઓ લોકોના મગજમાં એવું બધું ફિટ કરી દીધેલું છે. શાસ્ત્ર તો એટલું જ કે છે, ઘરમાં રહે છે ને એને ગ્રહસ્થ કહેવાય. પણ બધા સાધુ મહાત્માઓ શું કહે છે? તમે સંસારી છો. જો આ વિચારી જોજો, ગ્રહસ્થ કહીએ અને સંસારી કહીએ એમાં શું છે? આસમાન જમીનનો ફરક છે. આ સમજજો તમે. વિચારી, જો તમે લોકોને સંસારી કહેતા હોય અને પછી સંસારીને તમે ઉપદેશ કરી રહ્યા છો, તો તમારો ઉપદેશ પણ શું હોવાનો? વિચાર. એટલે તો શંકરાચાર્યજીનું વાક્ય છે ને, બહુ મજાનું છે. યદ્ગુણકમ બ્રહ્મ ઉપાસદે તદ્ગુણ ભાગ ભવતી. તમે જેવું ચિંતન કરશો, જેનું ચિંતન કરશો, એવા જ તમે બનશો. વિચારો, તમે બધા સંસારીઓ છો, તો તે ચિંતન શાનું કર્યું? બ્રહ્મનું કર્યું કે સંસારીનું કર્યું? જો વિચાર. એટલા માટે તમે શું વિચારો છો ને એ બાબતે આપણા મનમાં અત્યંત સાવધાનતા હોવી જોઈએ. મને યાદ છે, આ ગામડાના લોકોમાં જે અમુક પ્રકારની જે સમજ પહેલાના જમાનામાં જે હતી ને, એ બહુ અદભુત હતી. પેલું બાળક ખાતું હોય ને, કોઈ પણ વ્યક્તિ જઈને એને તો કેટલું ખાય છે, જો તત્કાળ પેલા શું કે છે? નાના બાળકને ખાતી વખતે ટોકવું જોઈએ નહીં. જા કેમ? તો પછી એને આપણે એવું કે નજર લાગે. જા એ પછી એ સમજ ખરેખર શું છે? આપણો દુર્ભાવ છે. એ દુર્ભાવ ક્યાં જવાનો? એ બાળકને નડવાનો. જા સમજ. નજર લાગી એ તો ખાલી કહેવાની રીત છે. પણ આપણે જે રીતે બાળકને, જો મારી સાથે એવું થતું, એ મારા દાદા હતા ને, હંમેશા કહેતા, મારા દાદી એવું કે આ કેટલું ખાખા કરે જા. એટલે દાદા તરત જ એ ખાય ને એ પચાવે, તને શું વાંધો? જા વિચાર. દાદીની દ્રષ્ટિએ ખીજવાયા કહેવાય, પણ એ જ ખાય છે ને એ જ પચાવે છે. જો સમજો, એમાં કોઈ દુર્ભાવ જે છે, એ દુર્ભાવ આપણને એમ લાગે કે એનું કઈ નથી, પણ એની અસર છે. તમે જેવું વિચારશો એવા જ તમે બનવાના. અહમ પ્રાણ ઇતિ સર્વાનામ પ્રાણી. હું સર્વ પ્રાણીઓનો પ્રાણ છું. આ પ્રાણી શબ્દ પણ એના પરથી જ આવ્યો, સમજવાનું. પ્રાણંતી ઇતિ પ્રાણી. જે જીવંત છે, જેના પ્રાણ ચાલી રહ્યા છે, એને પ્રાણી કહેવાય. અને પ્રાણી સર્વ પ્રાણીઓનો એટલે મનુષ્ય એકલા નહીં જોવાના, બુદ્ધિ હોય મનુષ્યથી જરા હટાવવાની. કીડીના પ્રાણ ચાલી રહ્યા છે, અને હાથીના પ્રાણ ચાલી રહ્યા છે, અને માછલીના પ્રાણ પણ શું છે? ચાલી જ રહ્યા. સર્વાનામ ભૂતાનામ, સર્વભૂતોનો પ્રાણ હું છું. વિચાર. આમ તમે કયા પ્રકારથી તમને ઓળખો છો, કયા પ્રકારથી તમારા વિશે તમે વિચારો છો? વિચાર. બંને રીતે છે. તમને પોતાને કઈ રીતે વિચારો છો, અને બીજાના વિશે તમે શું વિચારો? એટલે આપણું શાસ્ત્ર બહુ મજાનું કે પોતાના વિશે વિચારીએ ને ત્યારે આપણે કડક બનીને ચાલવું જોઈએ. બીજાના વિશે જયારે વિચારીએ ત્યારે આપણે કન્સિડરેશન, એને અંગ્રેજીમાં કહેવાય. કન્સિડરેશન એટલે શું છે? કે એને પણ આપણે સ્વીકારીને ચાલીએ. હંમેશા આપણે બીજાને માટે કડક છીએ અને પોતાને માટે શું છે? હંમેશા આપણે પોતાને તો અપવાદમાં જ મૂકતા હોઈએ અને બીજા બધાને શું કરીએ છીએ? નિયમમાં મૂકીએ. જો સમજો, બીજાને માટે નિયમ બનાવવો બહુ સરળ છે. નિયમ બનાવવો હોય તો કોને? જો એટલે હું હંમેશા તમારે જે નિયમ બનાવો ને એ બનાવવાનો,
પણ તમારા નિયમને કારણે તમારી આજુબાજુ વાળા જો દુઃખી થતા હોય તો એ તમારા બધા નિયમ નકામા. અસમ. વડોદરામાં એક ભાઈ હવે નક્કી કર્યું કે હું હવે આ 1 મહિનો આ ચતુર્માસ ચાલે છે, આ શ્રાવણ મહિનો હું મૌન રાખીશ. જાસમ ભાઈ તું મૌન રાખે પણ તારે કારણે બીજા બધાને પછી શું કરવાનું? મૌન રાખવું સારી વસ્તુ જ છે, પણ આપણા મૌનના નિયમને કારણે જો બીજા બધાને વ્યવહારમાં મુશ્કેલી પડતી હોય તો એ મૌન શું કામનું? મૌન રાખવું હોય ને તો પેલા મૌનના આશ્રમમાં જઈને બેસવાનું, તો ઘરમાં રહે અને પછી મૌન પાડે. જા અચ્છા, પછી પેલું પાટીને પેન ચાલુ થાય. જા સમજ, મૂર્ખતા જ છે. વિચાર, મૌની બાબા, જો હકીકત કહું છું તમને, મૌની બાબા ત્યારે મૌન રહેવું તો લોકોની વચ્ચે આવે છે શું કામ? પછી પેલું સ્લેટ પર લખીને આપે, એટલે પેલો મૌની બાબા સ્લેટ પર લખે અને પછી એનો શિષ્ય વાંચી બતાવે. જા પણ તું જ બોલ. જો આ મજાક ઉડાવું એવું નથી, એ તપશ્ચર્યા છે, પણ આપણા નિયમને કારણે બીજાને મુશ્કેલી પડતી હોય તો પછી એ તપશ્ચર્યા રહેતી નથી. આ સમજો, કન્સિડરેશન એને શું કહેવામાં? આ અંગ્રેજી શબ્દ બહુ સરસ છે. બીજાને પણ આપણે ગણતરીમાં લઈએ. કન્સિડરેશન એટલે કે બીજાને કેવી તકલીફ પડશે, બીજાને કેવા પ્રકારની મુશ્કેલીઓ પડશે, એનો આપણે શું કરીએ? વિચાર કરીએ. બીજાનો પણ વિચાર આપણે કરવો જોઈએ. હમણાં પેલા 50 જણા ગયા ક્યાં, એમાં 5 જણાની ઈચ્છા થઈ અમારે તો આ પેલી વસ્તુ જોવી છે. એટલે પણ તમને 5 ને જોવી છે, બીજા 55 ને નથી જોવી, એનું શું? સમજ નહીં? મને ઈચ્છા થઈ એટલે શું કરવાનું? એ પાછળ જેને ઈચ્છા થઈ એ શું કે કઈ નહીં, અમે લોકો એ જોવા જાય, તમે બેસીને સત્સંગ કરો. There is no consideration. બીજાના વિચાર કરવો જ ને. મને ઈચ્છા છે એટલે બધાએ શું કરવાનું? મને ઈચ્છા છે તમે બધા 2 કલાક બેસો. જો આ વિચાર, તપશ્ચર્યા સારી વસ્તુ છે, મૌન સારી વસ્તુ છે, નિયમ પાડવા પણ સારી વસ્તુ છે. વિચાર, સર્વનો પ્રાણ હું છું એમ જો વિચારવું હોય તો એનો અર્થ શું થાય? સર્વ પ્રત્યે આપણી ભાવના કેવી હશે? આ સર્વનું જીવન હું છું. સર્વનું જીવન જો હું છું તો પછી સર્વ પ્રત્યે મારી ભાવના કેવી હશે? વિચાર, યદ્ભાવમ તદ્ભવ. જે પ્રકારથી તમે વિચારશો, બધા હમણાં આ SMS એક બહુ સરસ વસ્તુ શરૂ થઈ. એમાં જે કેટલાક વાક્યો આવે છે ને, એ વાક્યો એટલા અદ્ભુત આવે. આ બધા એમ નહીં માનવાનું કે આ બાળકો બધું ગમે તેવું ગપ્પા મારતા હોય છે. એ લોકોના SMS તમે વાંચો ને તો તમને ખબર પડે. વિચાર, પોતાનો આપણે વિચાર કરીએ છીએ એમ બીજાનો પણ આપણે શું કરવો જોઈએ? વિચાર કરવો જોઈએ. અન્યનો વિચાર આપણે કરીએ છીએ કે નથી કરતા? વિચાર, અને અન્ય વિશેનો આપણો અભિપ્રાય કેવો છે? હંમેશા જો હું તો બધે 25 જગ્યાએ ફરતી રહું ને, લોકો પછી જાત જાતની વાતો કરતા હોય. આવી તો પેલા ભાઈ, હા એ ભાઈ કોણ મને ખબર. જો આ વાક્ય શું બતાવે? નકારાત્મક કે હકારાત્મક? આપણે આવા પ્રકારની ચર્ચાથી દૂર રહેવું જ પડે. અન્ય શું દોષ ગુણ ચિંતનમ આશુ મુક્ત. અન્યના ગુણ અને દોષના ચિંતનથી આપણા મનને તો શું કરવું પડે? દૂર કરવું જ પડે. આવી
આપણી આજુબાજુ લોકો છે અને લોકો એ પ્રકારથી વિચારવા નથી, પણ લોકોના વિચારથી આપણે પ્રભાવિત થવાની જરૂર નથી. બીજાના વિચારથી હું પ્રભાવિત થાઉં છું એનો અર્થ શું થયો? મારું મન એટલું નબળું છે અને સામેવાળો મને શું કરી જાય? પ્રભાવિત કરી જાય. તો એટલું આપણું મન શું થવાનું? દુર્બળતા છે આપણી. પણ એનો અર્થ એવો નથી કે પેલા બીજા પર આપણે હાવી થઈએ. જો એ પાછું ઊંધું વિચાર. અન્યને પ્રભાવિત કરવું પણ નકામું છે, અન્યથી પ્રભાવિત થવું પણ શું છે? નકામું છે. એમ પેલા SMS બહુ સરસ આવે જવાબ કે હું તમને 1 રૂપિયો આપું, તમે મને 1 રૂપિયો આપો તો બંને પાસે 1 જ રૂપિયો હશે. તમે મને 1 રૂપિયો આપો, હું તમને 1 રૂપિયો આપું, બંને પાસે શું હશે? 1 જ રૂપિયો હશે. પણ હું તમને એક સારો વિચાર આપું, તમે મને એક સારો વિચાર આપો, બંને પાસે 2 સદવિચાર હશે. જા સમજ. તો બીજાને પ્રભાવિત નથી કરવાના, બીજાની બુદ્ધિમાં શું કરીએ? આપણે સદવિચાર મૂકીએ અને એના સદવિચારને આપણે શું કરીએ? સ્વીકારીએ. જો સમજો, યદ્ભાવ. તમારા વિચાર કેવા છે? તમારા વિચાર યોગ્ય છે કે નહીં? તમારા વિચાર ઉમદા છે કે નહીં? એ જ પ્રકારથી થશે. કારણ કે આ અંતઃકરણ કેવું છે? સંકલ્પાદિ આત્મકમ અંતઃકરણ. આ મન કેવું છે? જેવો સંકલ્પ કરશો, જેવો વિકલ્પ કરશો, એવું જ તમારું અંતઃકરણ હશે. તમારો વિચાર જ ખોટા હશે, તમારો વિચાર જ ભોગમય હશે, તો પછી તમારું જીવન પણ કેવું હશે? ભોગમય જ રહેવાનું. એટલું જ નહીં, તમે કેવો સંગ કરો છો ને એ પણ મહત્વનું. કારણ કે આજુબાજુની વસ્તુઓ પણ તમારા મન પર શું કરવાની? પ્રભાવિત કરવાની જ છે. જેવો તમારો સંગ હશે, તમે જો એમ માનતા હોય ના રે આ બધી વસ્તુ એ તો હું આમ કરું પણ મારા એ બધું મારા પર અસર કોઈ નહીં કરે. જો એ આ જે કે ને એનાથી તો 100 ગામ દૂર જ રહેવાનું. આ સમજ કેમ? કારણ કે એનો પોતાનો કોઈ નિશ્ચય જ નથી. એનો પોતાનો શું છે? કોઈ નિશ્ચય છે જ નહીં. પેલો કે આમ એટલે આમ ને પેલો કે આમ એટલે આમ. એનો અર્થ શું થાય? એ વ્યક્તિ પોતે કોઈ નિર્ણય કરી શકે એવી છે જ નહીં. અને એ નિર્ણય નથી કરી શકતી તો આપણને પણ એ શું કરવાનું? ગૂંચવવાના જ છે. કે એ પોતે નિર્ણય કરવા સમર્થ નથી તો આપણને પણ શું કરશે? એને એના પોતાના નિર્ણય પર સંશય છે તો આપણને પણ શું કરશે? આપણા નિર્ણય પર શું કરાવશે? સંશય જ કરાવે. સમજો, મન અત્યંત આવશ્યક વસ્તુ છે આપણા જીવનમાં. તમારું મન કેવું છે એ અત્યંત આવશ્યક છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ સંકલ્પાદિ એટલે કે સંકલ્પ વિકલ્પ જે કરીએ છે એ સંકલ્પ વિકલ્પને આધારે પછી આપણે નિર્ણય કરીએ. ત્રીજું છે ચિત્તમ. ચિત્તમ એટલે કે આપણા મેમરી, એટલે કે આપણી સંસ્કાર કેવા છે, આપણા મનમાં કેવા પ્રકારની છાપ પડી છે, આપણી સ્મૃતિ કેવી છે, આપણા સંસ્કારો કેવા છે. આ સંસ્કાર માટે જ બીજો સમાનાર્થી શબ્દ છે વાસના. વાસના એટલે નકારાત્મક નથી. એને બધા મહાત્માઓ વાસનાને શું કરી રહ્યા છે? નકારાત્મક. બધા જો વિચારો, કોઈ પણ પુષ્પ હોય એ પુષ્પને હું કપડામાં રાખું થોડો વાર તો શું થવાનું? એની વાસ, એની સુગંધ, એની વાસ શું થવાની? મારા કપડામાં આવવાની જ છે. એ જ રીતે જે વિષયનો તમે સંગ કરશો એ વિષયની છાપ તમારા મનમાં શું થવાની? પડવાની જ છે. વિચાર તો તમે કોનો સંગ કરી રહ્યા છો? તમે કોનો વિચાર કરી રહ્યા છો? એક પ્રકારનો સંસ્કાર, એક પ્રકારની વાસના તમારા મનમાં જન્મે જ છે. એટલે પેલા 2 પોપટનું દ્રષ્ટાંત આપવામાં આવે. તો રાજા ક્યાંક બાગમાં ચાલી રહ્યો હતો
બોલો એક પોપટ ઉડીને આવે એટલે રાજાએ જોયું કે આ બહુ સરસ પોપટ છે. એટલે પેલા રાજાએ કીધું બોલો પોપટ રામ રામ. જસન પોપટ મારી નાખો આને, નકામો છે આ. જસન રાજાને ક્રોધ આવ્યો, મને મારી નાખવાની વાત કરે. એટલે પેલા સિપાહીઓને કીધું પકડો આને. પેલા પોપટને પકડીને દરબારમાં લઈ ગયા. ત્યાંય પેલો તો શું બોલતો હતો, કાપો મારો. અને રાજા કે કેવો ઉદ્ધત પોપટ છે, અરે અત્યારે ને અત્યારે મારી નાખો. પેલો મંત્રી કે રાજા જરાક શાંતિ રાખો, કોઈ આપણે જીવ હત્યા કરવી નથી. નાના પણ કે આ મારી નાખવાની વાત કરે કે મને એક દિવસ આપો. ચલો મંત્રી જઈને પેલા બ્રાહ્મણ ને ત્યાંનો પોપટ લઈ આવ્યો. એ બ્રાહ્મણ ને ત્યાંનો પોપટ શું બોલતો હતો, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. બોલો એક પોપટ કહેતો હતો શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, પેલો બીજો પોપટ શું કરતો હતો, કાપો મારો. આપણી બુદ્ધિ પોપટ જેવી જ છે. આ સમજ તમે કોનો સંગ કરો, તમે કોનો વિચાર કરો, એવા જ આપણા સંસ્કાર પડશે. અને જેવા સંસ્કાર હશે એવી જ ઈચ્છાઓ હશે, અને જેવી ઈચ્છા હશે એવા જ કર્મ થશે. પણ આ મનની વિશેષતા એ છે કે આ તો છે જ, જો સમજો, જેવા સંસ્કાર છે એવી જ ઈચ્છાઓ છે, અને જેવી ઈચ્છાઓ છે એવા જ કર્મ છે. પણ મનની વિશેષતા એ છે કે એને તમે બદલી શકો. મન કેવું છે, એને તમે બદલી શકો. એનો અર્થ શું થાય, સંગ બદલી નાખીએ તો પછી શું થવાનું, ધીરે ધીરે મન પણ શું થાય, વાલિયો ડાકુ પણ કોણ બની ગયો, વાલ્મીકી બની ગયો. જો સમજ, આ બધા દ્રષ્ટાંત શાના માટે આપવામાં આવે કે આપણા મનને આપણે શું કરી શકીએ છીએ, પરિવર્તન લાવી શકીએ. કારણ કે મોટા ભાગના લોકોને હવે આ બધું અમારે તો મનમાં બધું ફિટ થઈ ગયું. જા અમારું મન તો આવું જ છે, એને ફિક્સેશન કહેવાય. અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય, ફિક્સેશન. પણ મનને ફિક્સેશન કરવાની કોઈ જરૂર નથી. પહેલા મનમાં સંસ્કાર પડ્યા અને મન આવું બની ગયું. હવે નવા સંસ્કાર કરીએ તો શું થવાનું, એવું મન બનશે. એટલું જ ને. મનની બીજી વિશેષતા એ છે કે સંસ્કારથી કર્મ છે, કર્મથી સંસ્કાર છે. જા તમે કર્મ કરશો, ભલે આપણને યાંત્રિક લાગે, તમે ભગવાનના નામ લેતા રહેશો. જેમ વાલ્મીકી રામ 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 કરતો રહે, વાલિયો ડાકુ રામ રામ કરતો રહે, તો એના મનમાં શું થાય, એ રામના સંસ્કાર પડ્યા. કે સંસ્કાર છેવટે પૂર્વ જન્મના હોય, પણ સંસ્કાર છેવટે ક્યાંથી આવે છે, કર્મ અને સંગથી જ આવે. તો જે ખોટા સંગથી ખોટા સંસ્કાર આવ્યા, તો પછી શું કરવાનું, સારો સંગ સત્સંગ કરીએ તો આપોઆપ મન પણ શું થવાનું, એ પ્રકારથી જ વિચારવાનું. અને એટલે કે છે કે આ પ્રાણમય શરીર છે, અને એની અંદર આ મનોમય છે આત્મા. અને મનોમય આત્મા કેવું છે, સંકલ્પાદિઆત્મકમ અંતઃકરણમ તન્મય મનોમય યથા અન્નમય. જેમ અન્નના વિકારથી ઉત્પન્ન થયું અને અન્નમય કહેવામાં આવે, એમાં મનનો જે વિકાર છે, મનના જે વિચારો છે, એને શું કહેવામાં આવે છે, મનોમય. જો એટલે તમારા વિચાર શું છે ને, એ અત્યંત મહત્વની વસ્તુ છે. તમે શું વિચારો છો, શું કરો છો, શું જુઓ છો, શું સાંભળો છો, આ બધાની મન પર શું થવાની, અસર પડવાની જ છે. પેલો આખો દિવસ પેલું એવું ધૂમ 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 પેલું મ્યુઝિક સાંભળતો રહેતો હોય, પછી એનું મગજ પણ કેવું રહેવાનું, ચંચળ જ રહેવાનું. જો સમજો, શાંતિથી લયબદ્ધ સંગીત સાંભળવાની એને આદત જ નથી. પૂજ્ય સ્વામી એટલે બહુ સરસ કે સંગીત હવે સાંભળવાનું તો રહ્યું જ નથી. કેમ
જ્યાં પેલું સંગીત શરૂ થાય ને પેલો ઉભો થઈને નાચવા જ માંડે ત્યાં વિચાર શાંતિથી બેસીને આપણે સંગીત માણી શકીએ છીએ. આપણું મન એટલું શાંત છે જ ને. સંગીત છે, લય જ્યાં છે, તાલ છે, સંવાદિતા છે, આવી બધી વસ્તુઓ તો શું થઈ ગઈ? આધુનિક જગતમાં આ એક મગજમારી જ છે. આ સમજ છે. આ વિડીયો ગેમમાં આવું જ છે. પણ મારફાડ જ કરતો હોય તો પછી એને સંસ્કાર શાના પડવાના? મારફાડના જ પડવાના. આજે તમે જુઓ આજના બાળકો પેલા મમ્મી પપ્પાને એમ ધડા દઈને મારી જ દેતા. જો આવી જાઓ તમે શહેરોમાં જઈને જુઓ ને. આજે આ બારડોલી થોડુંક સારું છે. શહેરમાં તમે જઈને જુઓ બાળકો જે પ્રકારનું વર્તન કરે. પેલું 4 વર્ષનું બાળક ધડાક દઈને મમ્મીને એક લાફો મારી આપે. જો વિચાર કરો 4 વર્ષનું બાળક શું કરે? મમ્મી પર હાથ ઉઠાવે અને પછી હસે. અને પેલી મમ્મી એને વાળવાને બદલે શું કરે? ના ના એ જો મારે ને તો આમ બરાબર લાગી દે. એટલે પણ તું પેલા એને શું કર? પણ આ બધું ક્યાંથી આવે છે? એ લોકો જે જુએ છે એમાં હિંસા જ છે. એટલે સમજો આ બહુ સરસ છે આ ચર્ચા. સહ અયમ પ્રાણમયસ્ય અભ્યંતરમાત્મા. આ પ્રાણમયનો પણ આત્મા કોણ છે? મનોમય છે. એનો અર્થ શું છે? પ્રાણમયને પણ ધારણ કરનાર કોણ છે? આ મનોમય છે. પ્રાણથી પણ સૂક્ષ્મ છે, પ્રાણથી પણ વ્યાપક છે, અને પ્રાણને પણ પ્રાણ બનાવનાર કોણ છે? આ મનોમય છે. ભલે પ્રાણથી આ શરીર ચાલી રહ્યું છે, પણ મન જો નબળું પડ્યું તો પ્રાણ પણ શું થવાનું? મન જો નબળું હોય તો પછી જીવન પ્રત્યે પણ શું રહેશે? એને રુચિ રહેશે? ઘણા એવા લોકો હોય એ લોકોનું મન એટલું ભાંગી પડ્યું હોય કે પછી એને જીવન જીવવામાં પણ શું હોય? કોઈ રુચિ રહે જ ને. મન નબળું પડ્યું એટલે જીવન જીવવાની આપણી રુચિ પણ શું થઈ જાય? નીકળી જ જાય. વિચાર આમ પ્રાણમયને પણ પ્રાણમયનો પણ જે આત્મા છે કોણ છે? શાસ્ત્ર શું કહે છે? મનોમય છે. આ મનોમય છે. અને પેલી પક્ષીની કલ્પના છે એટલે વળી પાછી પેલી પક્ષીની આપણને કલ્પના કરાવે છે. જો આ સમજ પ્રાણમય તો પંચ પ્રાણ લીધા. આ સમજ બરાબર. એ તો બરાબર જ ગોઠવાઈ ગયો. અન્નમયમાં તો ખરેખર મસ્તક છે ને ખરેખર પાંખ છે ને ખરેખર પૂંછડી છે એટલે એ કલ્પના પણ બરાબર બેઠી. પ્રાણમયની પક્ષી કલ્પના પણ આપણે જોયું કે પંચ પ્રાણ છે અને એનું જ આખું વ્યવસ્થા છે. જ્યાં મનોમયની જે પક્ષી કલ્પના છે તો પ્રાણમય પક્ષી છે અને એમાં મનોમય છે. તો પ્રાણમય બીબું બની ગયું અને એની અંદર શું છે? આ મનોમય છે. તો જેમ પ્રાણમયનો મસ્તક છે તો મનોમયનું પણ શું હોવું જોઈએ? મસ્તક હોવું જોઈએ. એટલે શ્રુતિ માતા કહે છે યજુહુ તસ્ય યજુહુ એવ શિરઃ. આ મનોમયનું શિર કોણ છે? યજુર્વેદ એનું શિર છે. આ મનોમયની ચર્ચા આવી ને એટલે ત્યાં સીધી ચર્ચા કોની કરવા માંડી? આ વેદની ચર્ચા છે. બહુ સુંદર. યજુહુ ઇતિ નિયત અક્ષર પાદ અવસાન મંત્ર વિશેષ. આ યજુર્વેદ કોને કહેવામાં આવે? શંકરાચાર્યજી દરેક વેદની વ્યાખ્યા આપણને કરી આપે. યજુર્વેદ કોને કહેવાય? સામવેદ કોને કહેવાય? ઋગ્વેદ કોને કહેવાય? અથર્વવેદ કોને કહેવાય? આમ આ દરેક વેદને મનોમયનું અંગ દર્શાવે. એનો અર્થ શું થયો? મનોમય જે છે જે વિચારાત્મક અંતઃકરણ જે છે એ વિચારાત્મક જે મન જે છે એમાં ખરેખર શું હોવું જોઈએ? આ વેદ પ્રમાણ છે. આ ચર્ચા આપણી જોઈ
મનને જો યોગ્ય વિચાર કરાવવો હોય, મનમાં જો યોગ્ય સંકલ્પ કરવો હોય, તો પછી શાની જરૂર પડે? આ વેદની જરૂર પડે. અને એટલા માટે જ આ મનોમયના દરેક અંગને શાની સાથે કહેવામાં આવ્યું છે? આ વેદ સાથે જોડી દીધું. આ જો બહુ અદભુત છે, આ સમજો. વેદને આપણે જેટલું તુચ્છ માનીએ છીએ અથવા એની કોઈ ગણતરી નથી લેતા. હું વારંવાર એટલે કહું છું કે તમે ધ્યાન કરો, જપ કરો, જાત્રા કરો, પણ છેવટે સ્વાધ્યાય પ્રવચનાભ્યામ ન પ્રમદિત. શાસ્ત્રને બાયપાસ ક્યારેય તમે નહીં કરી શકો. આ સમજ. પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવી હોય, શાસ્ત્ર આવશ્યક. અને શાસ્ત્ર તમે નથી કરી શકતા, ગુરુ પાસે બેસીને શું કરવું પડે? શાસ્ત્ર અધ્યયન કરવું પડે. જો અનેક તમે જુઓ ને, એ ગ્રંથો જે મહાત્માઓ લખ્યા છે, એ ગ્રંથો જે મહાત્માઓ લખ્યા, એ મહાત્માઓ ગ્રંથ પણ કોને આધારે લખ્યા છે? વેદ શાસ્ત્રને આધારે જ છે. પછી એ વાલ્મીકી રામાયણ હોય, મહાભારત હોય, તુલસી રામાયણ હોય, કે ગ્રંથ સાહેબ ગુરુ નાનકનું હોય, કે પ્રણામી ધર્મમાં જે ગ્રંથ સાહેબ છે, એમાં પણ તમે જુઓ તો શું છે? એ જ છે. ભાષા લૌકિક છે, આ સમજો. પણ ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદનો સાર છે, ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે. પણ આપણે તો શું કીધું? આનું પારાયણ કરવાનું, એટલે પેલો વાંચી જાય. જો મહાત્માએ કઈ પારાયણ કરવા માટે આ લખ્યું નથી. આપણને માટે સંસ્કૃત અઘરું પડે છે, એટલા માટે એમણે શું કર્યું? પ્રાકૃત ભાષામાં આ બધા ગ્રંથો રજૂ કર્યા. છેવટે તો શાસ્ત્રનું અધ્યયન જ છે. કેમ? કે શાસ્ત્રના અધ્યયન વિના યોગ્ય વિચાર, યોગ્ય નિર્ણય શક્ય નથી. અને એટલા માટે મનોમય કોષમાં શું કરવામાં આવ્યું? આ દરેક વેદને એ પક્ષીના અંગ તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. એ આપણે આવતીકાલે જોઈશું. ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.